Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Gaura Nitai Jai Gaura Nitai. Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jai Jaya Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jai Om Vishpad Paramahamsa Pariviraj Tarasi Simadhavacharya Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Koti Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Radha Madhava Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vindham Shri Mathura Dham Ki Jai. Navadip Mayapur Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Ram Ki Jai. Gangamahi Jamunamayi Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Sanghaveda Bhaktivinoda Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Janitai Go Premanandi. Haribo. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Say my Padama Ki. Jai. So this evening we'll speak about the Mayapur Prikram, the Panchakrosa Prikram. তো আজকে আমরা এখানে যে মায়াপুরের যে পঞ্চকোশী পরিক্রমা সেই ব্যাপারে আলোচনা করব। That's a cross means as a measurement of distance about 3 kilometers. So punch 5 times 3, 15 kilometers. তো ক্রোশ মোটামুটি 3 কিলোমিটার, তার পঞ্চক্রোশ মানে প্রায় 15 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য। About the same as Vrindavan and Puri Prikram, similar. এবং বৃন্দাবন এবং পুরীতেও আমরা প্রায় একই রকম পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করে থাকি। Chaitanya Mahaprabhu used to do this Prikram. চৈতন্য মহাপ্রভু উনি নিজে এই পরিক্রমাটা করতেন। And sometimes he used to do a bigger one, 8 cross, which then he would cross the river, the Jalangi. আর কখনো কখনো মহাপ্রভু এর থেকে একটু বড় যেটা অষ্টক্রোশ সেটা করতেন, তখন জলঙ্গি নদী পার করে ওপারে গিয়ে করতে হতো। But this one is just quite close, and you can do it a fast walk in about 2.5 hours, 3 hours. এবং এই পঞ্চক্রোশীটা 2-2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টার মধ্যে করা সম্ভব। We have one. We do it once a year with lots of devotees. It takes 1 day. We spend a long time. আমরা প্রত্যেক বছর একবার করে ভক্তদের সাথে করি, অনেক ভক্ত মিলে একসাথে করে এবং তখন একদিন সময় লাগে। So starting from here, we go down to the road to the Bhaktivedanta clinic. আমরা এখান থেকে সোজা শুরু করে যেখানে ভক্তিবেদান্ত ক্লিনিক হসপিটাল সেই অবধি যাই। That place is called Shiva Doba. এবং সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে শিব ডোবা। Doba means pond, a shallow pond that dries up in the summer. ডোবা হচ্ছে যেখানে খুব অল্প জল, যেটা জল গ্রীষ্মকালে জলটা শুকিয়ে যায়। So it's quite a big area. Now it's built up and there's a bridge. তো এটা অনেক বড় জায়গা এবং তার উপর একটা ব্রিজও এখন আপনারা দেখতে পাবেন। Because when they in the rainy season when the Ganges comes up,
this way also. It overflows and it comes all around here and down to the Jalangi that side. কারণ বর্ষাকালে যখন অনেক বেশি জল হয়ে যায় তখন গঙ্গার জল ওখান দিয়ে এসে ওই ডোবা দিয়ে এসে আমরা জলঙ্গিতে গিয়ে পড়ে। So that is said to be that Lord Shiva was chanting the names of Gauranga there, and tears were falling from his eyes, and they created this pond. এটা বলা হয় যে শিব উনি মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের নাম জপ করছিলেন এবং তখন তার চোখ দিয়ে যে অশ্রুধারা বেরিয়েছিল সেই অশ্রুধারা দিয়ে এই শিব ডোবাটা তৈরি হয়। And when they were constructing this road, Bhaktisiddhanta Road, they found a Shivalingam at that place. That Shivalingam is now taken to the Yogpit, the birthplace of Mahaprabhu. Behind his Nimai's house, you'll see 2 Shivalingams. That's one of them came from there. তো যখন এই রাস্তাতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মার্গ এইটা তৈরি হয় তখন ওই শিবডোবার ওখানে একটা শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছিল এবং সেটাকে পরে তারা নিয়ে গিয়ে যোগপীঠে যে নিমাইয়ের জন্মস্থানের পিছনে শিব মন্দির সেখানে স্থাপন করে। And now the place is being built up, developed. There's a road. There's lots of houses being built there. এখন ওই স্থানটি অনেক বেশি উন্নত হয়েছে এবং অনেকগুলো বাড়ি ওখানে নির্মাণ করা হয়েছে। So we reserved one place and dug a pond. তো সেইখানে আগে আরো বড় একটা পুকুর মতন ডোবার মতন ছিল। Quite recently there's one Gaudiya Math was built there. এবং খুব কিছুদিন আগেই ওখানে একটা গৌড়ী মঠ তৈরি করা হয়েছিল। And the Shiva came to the sannyasi, the mahant there, in his dream, 40 feet tall Shiva, very big. আর সেই যে গৌড়ী মঠটার যে মহন্ত তার কাছে শিব তার স্বপ্নে এসেছিলেন, সে খুব অনেক দীর্ঘকায় 40 ফিট লম্বা দীর্ঘ শিব উনি এসেছিলেন স্বপ্নে তার কাছে। And he said, this is my place of bhajan, why are you building on it? বলছে এটা হচ্ছে আমার ভজনের স্থল, তোমরা এখানে কেন কিছু জিনিসপত্র বাড়ি গৃহ নির্মাণ করছো? So he promised him, I will also make you a nice temple. তো তখন উনি তাকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমি তোমাকে একটা সুন্দর মন্দির এখানে বানিয়ে দেব। So anyway, he's bought a big Shiva lingam, this 3 feet tall. তখন সেই মহন্ত একটা খুব বড় শিবলিঙ্গ প্রায় 3-4 ফিট উঁচু একটা শিবলিঙ্গ নিয়ে এসেছে। That's if you just across a bridge, then there's a Gaudiya Math there, and it's just inside the gate. It's in a hut at the moment, but they will build a temple. তো এখন আপনারা যদি যান ব্রিজটা ক্রস পার করার পরেই আপনার গৌড়ী মঠে ঢুকে দেখবেন সামনেই ওখানে এই শিবলিঙ্গটা আছে। এটা একটা এখন কুড়ে ঘরের মধ্যে আছে কুটিরে, পরে ওখানে বড় মন্দির সৃষ্টি তৈরি হবে। Then afterwards another devotee was constructed a high-rise building there. Just before that, his name is Nimai. He had the same kind of dream, so he's made a Shiva temple also. এবং ওই ব্রিজটার ঠিক আগে আরেকটা জায়গা যেখানে আরেকজন ভক্ত নিমাই, সে একটা বড় বাড়ি তৈরি করেছে, তার কাছেও একই রকম স্বপ্ন হয়েছে এবং সেও একটা শিবের মন্দির তৈরি করেছে। So just past that, then you turn left off of the road, and then you cut into the fields. Well, now it's a lot of buildings, but you cut off the main road. তো এই যে ব্রিজটা পার করে আমরা বাদিকে মাঠের মধ্যে এখন অনেকগুলো বাড়ি হয়ে গেছে, ওদিক দিয়ে আমরা পরিক্রমা শুরু করি, চলে যাই। And then you come to the old bed of the river Ganges. এবং তারপরে আমরা গঙ্গা নদীর যে পুরনো যে পাক সেখানে আমরা এসে উপস্থিত হই। And the government have built a big building there, circuit house or something. এবং ওখানে আরো ভক্ত ওখানে একটা বড় বাড়ি তৈরি করেছে, সখী নিবাস এরকম বলে। So just past there is Vriddha Shiva ghat. There used to be ghats there in that way. এবং তারপর ওখান থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে আরো কিছু কিছু ঘাট আছে এবং যে বৃদ্ধ শিব ঘাট এরকম কিছু কিছু ঘাট আছে। That is described in the Navadvip Mahatmya. Srila Bhaktivinoda Thakur is describing all the different ghats that used to be on that road. এবং নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে ওইখানে আরো কি কি ঘাট ওই রাস্তা দিয়ে ছিল। It's Vriddha Shiva and Yogamaya or Prodamaya. এবং ওখানে বৃদ্ধ শিব ঘাট এবং তারপর প্রৌঢ়মায়া বা যোগমায়ার ঘাট ছিল। There used to be, he said there was once a beautiful deity here, Prodamaya. এবং ওখানে একটা পুরনো প্রৌঢ়মায়ার মন্দির ছিল, খুব সুন্দর বিগ্রহ ছিল। Prodamaya is it says the Navadvip Dham is covered with a film of Maya, Yogamaya, Prodamaya. এটা বলা হয় যে নবদ্বীপকে একটা খুব সূক্ষ্ম একটা মায়ার স্তর দিয়ে আবরণ দিয়ে
আবৃত করা আছে। So to protect it from the non-devotees, they cannot enter. It is protected by this covering of Prodamaya. এবং যাতে যারা ভক্ত নয় তারা যাতে প্রবেশ না করতে পারে সেই জন্য এই খুব সূক্ষ্ম স্তর বা আবরণ দিয়ে এটাকে আবৃত করা আছে। So we worship Prodamaya to reveal the Dham, to remove this covering. তো আমরা সেজন্য প্রৌঢ়মায়ের কাছে আমরা পুজো করি যাতে সে আমাদের কাছে এই ধামটাকে উন্মুক্ত করতে পারে। And Shiva is known as Kshetrapal. He's the guardian of the Dham. আর শিব তাকে বলা হয় ক্ষেত্রপাল, সে আমাদের এই ধামের রক্ষক। When after Chaitanya Mahaprabhu left, then the Ganges flooded for 100 years. যখন মহাপ্রভু এই স্থান পরিত্যাগ করলেন তারপরে গঙ্গা দেবী উনি এই স্থানটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন প্রায় 100 বছরেরও বেশি সময় ধরে। Then after 100 years, for 400 years, Ganga Devi was moving like a serpent, and all these holy places got washed away. এবং এই 100 বছর ধরে গঙ্গা দেবী একটা সাপের মতন এঁকে বেঁকে যাচ্ছিলেন এবং তার জন্য এই সমস্ত যে শূন্য আমাদের পুণ্য তীর্থ সেগুলো সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। But Srila Bhaktivinoda Thakur is writing 100 years ago, he said, no, that after 500 years, which is about this time, he said, no, for sure, that once again these ghats will come up. কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে আপনারা নিশ্চিতভাবে জানুন যে প্রায় 500 বছর পরে, মানে যেটা এখনকার সময় চলছে, এই ঘাটগুলি আবার পুনরায় জেগে উঠবে। And many devotees will come back again to live in Mayapur and make residences here. এবং অনেক ভক্তরা তারা আবার ফিরে আসবে এবং তারা মায়াপুরকে তাদের নিবাস করে তুলবে। And from those houses you'll hear they will have deities, and you'll hear the worship and kirtan of Radha Krishna. এবং সেই সমস্ত গৃহে তারা তাদের শ্রীবিগ্রহ থাকবে এবং তারা সেখানে তার শ্রীবিগ্রহের অর্চন করবে এবং সেখান থেকে আপনারা অনেক কীর্তন শুনতে পাবেন। So we see these predictions are coming true. For like 40 years ago there was no houses around here. তো যখন 40 বছর আগে প্রভু এসেছিলেন তখন এখানে কোনো গৃহ কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন দেখছি আমরা সেই যে ভবিষ্যৎবাণী সেটা সত্যি সত্যি রূপ ধারণ করছে। There was no Gaurnagar, Abhaynagar. তখন কোনো অভয়নগর, সরস্বতীনগর, গৌরনগর কিছুই ছিল না। You see these predictions are coming true. এইভাবে দেখছি যে ভবিষ্যৎবাণী যেটা করে গেছেন সেটা এখন সত্যি হচ্ছে। And the Navadip Dham Mahatmya, then Srila Bhaktivinoda Thakur is taking Jiva Goswami on a parikram. এবং নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে আমরা দেখতে পারি যে জীব গোস্বামী কিভাবে এখানে পরিক্রমা করেছিলেন। And Jiva asks, what happens to Prodamaya and Shiva when they go? He says they move across to highland. That's Koladvip. That's the present day Navadvip. এবং জীব গোস্বামী জিজ্ঞেস করছেন যে প্রৌঢ়মায়া আর বৃদ্ধ শিব এদের কি হয়? এরা তখন বলে যে এরা আরো উঁচু জায়গা, যেটা কোলদ্বীপ, নবদ্বীপ যেখানে এখন, সেখানে চলে যাবে। And but then again she will come back again here, and she will begin her task of revealing all the lost places of Mahaprabhu's pastimes. কিন্তু তারপরে আবার শিব এখানে চলে আসে এবং এসে এখানে সমস্ত যে লুপ্ত তীর্থ সেগুলো আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করেন আমাদের কাছে। Just a few meters on from that ghat, there's Gauranga Ghat. This is Mahaprabhu's own ghat. আর তার থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে আমরা পাই গৌরাঙ্গ ঘাট, যেটা মহাপ্রভুর নিজস্ব ঘাট। So he would come from his house and go across the fields so that the Ganges was there. Then he would take that was his near ghat, I guess. এবং মহাপ্রভু তার গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে এই মাঠের মধ্যে দিকে ওই ঘাটে যেতেন এবং ওটাই হয়তো তার গৃহের সব থেকে কাছের গঙ্গার ঘাট ছিল। And many wonderful pastimes, because the Lord Chaitanya has walked every inch of this area. এবং অনেক সুন্দর সুন্দর লীলা ভগবান মহাপ্রভু এখানে করে গেছেন, কারণ মহাপ্রভু এখানে সমস্ত প্রত্যেকটা ইঞ্চে মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আছে। And every day he would go to the Ganges, take bath in Ganges. এবং প্রত্যেক দিন উনি নিয়ম করে গঙ্গা দেবীর ওখানে যেতেন এবং গঙ্গায় তিনি স্নান করতেন। And as a child he was very naughty. এবং একজন শিশু হিসাবে উনি খুব দুষ্টু ছিলেন। When he grew up he was very serious, but when he was a child he was very naughty. এবং যখন উনি বড় হন তখন উনি গম্ভীর হন, কিন্তু যখন ছোটবেলায় উনি খুব দুষ্টু ছিলেন। And he was a very good, he was the best student in his class,
of Ganganarayan's toll. এবং গঙ্গানারায়ণের যে টোল সেইখানে উনি সবথেকে ভালো ছাত্র ছিলেন। And at that time, 500 years ago, Navadvip was famous as a place of learning. It's very famous. এবং আজ থেকে 500 বছর আগে নবদ্বীপ তখন শিক্ষার জন্য খুবই বিখ্যাত ছিলেন। Anyone who was anyone had a toll in Navadvip, had a school in Navadvip. এবং সেজন্য সমস্ত ভালো ভালো যারা শিক্ষক তাদের এখানে নবদ্বীপে তখন তাদের টোল ছিল। So it said, when Damodar Thakur says there was hundreds, thousands of professors and hundreds and thousands of students, this place is really densely populated. এবং তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে এই স্থানে তখন প্রায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছিল এবং সেই জন্য এই জায়গা খুব ঘন বসতি ছিল। But then when the Ganges come, then they shifted the town from Navadvip to the present day Navadvip. But this is actually the original Navadvip. কিন্তু যখন গঙ্গা এসে গঙ্গার বুকে সমস্ত কিছু অবলুপ্ত হলো তখন তারা সবাই এখান থেকে আজকে যে নবদ্বীপ আছে সেখানে তারা তাদের বাসস্থান স্থানান্তরিত করেছিল। And you can still see Prodamaya if you go there. Prodamaya, or it's called Prodatala or Paramtala now. It's a huge banyan tree, really ancient, and it's growing on top of these temples. There's a Shiva temple and there's a Devi temple, and this banyan tree is just, the roots are covering the temple completely. It's really mystical there. এবং আপনারা যদি এখন নবদ্বীপে যান সেখানে এই প্রমায়াকে আপনারা দেখতে পারবেন, সেটা পোড়ামাতলা নামে ওখানে বিখ্যাত এবং সেখানে অনেক বড় একটা বটবৃক্ষের মধ্যে সেই মন্দিরটি অবস্থান করছে। It's right in the middle of the market. যখন আপনারা বাজারের দিকে যাচ্ছেন ঠিক ওই বাজারের মাঝখানটায়। But the Prodamaya deity is not there. They worship a material form of Durga. কিন্তু সেখানে প্রোড়মায়ার কোনো বিগ্রহ নেই, তারা বরং দুর্গা দেবীর পূজা অর্চনা করে। So then the favorite sport was challenging. They're all students, and so their pastime was how to defeat the other students. তো সেই জন্য যেহেতু তারা ছাত্র অনেক ছিল, তাদের মধ্যে একে অপরকে তারা অনেক সময় প্রতিযোগিতায় আহ্বান করত। That's how Gyanis get their rasa, their taste, by argument, trying to defeat the opponent. এবং গঙ্গার তীরেও তারা একে অপরকে প্রতিযোগিতায় হারানোর জন্য চেষ্টা করত। So Nimai was very expert. He was very, very, very sharp. আর নিমাই উনি খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। And they would pick his group would pick arguments with the other schools group. তো নিমাইয়ের যারা টোল তার যে দল অন্য টোলের যে দল তাদের সাথে তারা তর্ক বিতর্ক জুড়ে দিত। And sometimes the debate, they were young kids, it would end up pretty wild, and they would throw mud at each other or even end up in a fight sometimes. এবং এই বিতর্ক অনেক সময় একটি লড়াই তর্কাতর্কি থেকে অনেক সময় কাদা ছোড়াছড়ি এমনকি মারামারিতেও চলে যেত। So they would be fighting and disturbing everyone because all the Brahmins everyone used to go to the Ganga to take bath because those days there was no showers. কারণ তখনকার দিনে ঘরের মধ্যে বাথরুমের শাওয়ার ছিল না, সবাই গঙ্গায় গিয়ে চান করতো, তো সমস্ত ব্রাহ্মণরা গঙ্গাতে গিয়ে চান করতেন। So you have a well or a pukur or the river. তাই হয় তাদের একটা কুয়ো ছিল বা পুকুর ছিল, নইলে তারা নদীতে গিয়ে চান করতো। So that's why there was so many ghats, because there was millions of people here. এবং সেজন্য তখন এই ঘাটে তখন লক্ষ লক্ষ লোক সবসময় সমাগম হতো। They would when the Brahmins were in the Ganges halfway chanting their Gayatri, Nimai used to dip under the water and grab their legs and pull them away. এবং যখন ব্রাহ্মণরা গঙ্গায় অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় তাদের গায়ত্রী জপ করছিলেন তখন নিমাই জলের ভিতর ডুব দিয়ে তাদের পা ধরে টান মেরে চলে যেত। And then people would take bath, they would come out, then they would throw mud on them. বা কেউ হয়তো গঙ্গায় নদীতে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে উঠছে এবং তখন তার গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারত। They had to go back and take another bath. এবং তখন তাদের আবার গিয়ে আরেকটা ডুব দিয়ে আসতে হতো। They come out, they put more mud on them. এবং তখন তাদেরকে আবার কাদা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতো। So this way, after they played for some time and harassed everybody, then they'd go on to the next ghat and do the same thing. এবং এইভাবে যখন একটা ঘাটে সকলকে তাদের বিরক্ত করা হয়ে যেত তখন সেই ঘাটটা পরিত্যাগ করে তারা তার পরবর্তী ঘাটে গিয়ে আবার সকলকে এভাবে বিরক্ত করত। When the young girls used to bring their offerings for Sati or Ganga or Shiva to get a good husband,
Nimai would say, actually, you should give me those offerings. এবং যখন অল্প বয়সী নারীরা তাদের সুন্দর ডালিতে করে সাজিয়ে গঙ্গা মায়ের জন্য পুজোর জন্য নিয়ে আসতেন, তখন নিমাই গিয়ে তাদের বলতো যে এইসব তোমরা আমাকে দেওয়া উচিত, Actually, they're all meant for me. এগুলো সমস্তই আসলে প্রকৃত অর্থে আমার জন্য করে আনা উচিত। Ganga Devi is my wife. কারণ গঙ্গা দেবী উনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী। They say, Vishnu, 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 you have no fear. তখন সেই মহিলারা বলতো যে বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু, তোমার কি কোনো ভয় নেই, তুমি কি বলছো? Don't be naughty, we'll tell your parents. বেশি দুষ্টুমি করলে তোমার বাবা মার কাছে গিয়ে আমরা নালিশ করব। And this way they enjoy the joking with him, because everyone was attracted to him. এবং এভাবে যদিও সকলেই নিমাইকে ভালোবাসতো, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা হাস্যা ঠাট্টা এরকম করে মজা হতো। And sometimes he was forcibly snatch their sweets and eat them. কখনো কখনো নিমাই জোর করে তাদের যে মিষ্টি বা ভালো কিছু ছিল সেগুলো গ্রহণ করে খেয়ে নিতেন। And if some of the girls ran away, he say, stop. If you don't give me the offerings, I will curse you. আর কেউ যদি ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে যেত, তখন নিমাই তাকে ধরে বলতো, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ো, তুমি যদি ওই আমাদের এসব নৈবেদ্য না দাও তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব। That you will have 4 co-wives. Your husband will be very old, and he'll have 4 co-wives. এবং আমার অভিশাপ হবে যে তোমার 4 জন সতী থাকবে, আর তোমার যে পতি সে খুবই একজন বৃদ্ধ বয়স্ক লোক হবে। But if you give me the space, I will bless you. You have a very young husband, very handsome, very smart, and 7 children, 7 sons he will give you. আর যদি তুমি আমাকে এগুলো দাও তাহলে আমি তোমাকে আশীর্বাদ দেব যে তোমার খুব সুন্দর সুন্দর একজন পতি হবে, খুবই ভালো দেখতে, আর তোমার 7টা সন্তান হবে। So they would think maybe he has some potency. He's a Brahmin son, after all, we better give him. তো তখন সমস্ত তারা ভাবতো, আরে এ তো ব্রাহ্মণের পুত্র, হয়তো ওর কোনো শক্তি আছে, তাহলে একে দিয়ে দেওয়া ভালো, নইলে আমাদের অভিশাপ খেতে হবে। So this way Nimai used to enjoy his childhood pastimes. এইভাবে নিমাই তার বাল্যলীলা সম্পাদন করতেন। So one day all the Brahmanas decided to complain to his father. তো একদিন সমস্ত ব্রাহ্মণরা মিলে তার পিতার কাছে গেলেন তার সম্বন্ধে নালিশ করার জন্য। They said it's too much. বলছে তোমার সন্তান অনেক বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। And some of the girls said, yeah, it's too much, let's go and complain. তো তখন উনিও বললেন, হ্যাঁ সত্যি আমার ছেলে অনেক বাড়াবাড়ি করছে, চলো আমরা ঘাটে গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসি। So the Brahmins went to Nimai's father, Mr. Mishra, Jagannath Mishra, your son, he's very, very naughty boy. তো তখন সমস্ত ব্রাহ্মণরা মিলে জগন্নাথ মিশ্রের কাছে গেলেন এবং গিয়ে বললেন, জগন্নাথ মিশ্র দেখো তোমার সন্তান খুবই বাড়াবাড়ি করছে, অনেক দুষ্টু হয়ে গেছে। And the young girls who went to Sachi Mata and Mother, your boy Nimai, he's very naughty, he walks around like a prince. আর একইভাবে সমস্ত মহিলারা তারা একযোগে গিয়ে সচি মাতার কাছে গেলেন এবং গিয়ে সেখানে তার সম্বন্ধে নালিশ করতে শুরু করলেন। Sometimes he steals our offerings. কখনো কখনো আমাদের নৈবেদ্য সে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। Sometimes he said, will you marry me? আর কখনো আমাদের জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? Sometimes he shouts in our baby's ears, makes them cry. কখনো কখনো আমাদের যে সন্তান তাদের কানে এসে খুব জোরে চিৎকার করে ওদের কান্নি তোলে। Sometimes he puts these sticky okra seeds in our hair, and really difficult to get out. কখনো কখনো কাটার বিচি সেগুলো আমাদের চুলের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়। So Sachi blesses them and hugs them. Don't worry, I will chastise him severely. তখন সচিমা তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়, বলে যে কোনো চিন্তা করো না, আমি আজকে ওদেরকে খুব ভালো করে শাস্তি দেব। The Brahmins say your boy, that the older he gets, the naughtier he gets. He should be the other way around, but he gets more and more naughty day by day. ব্রাহ্মণরা বলছে যে তোমার সন্তান বড় হচ্ছে, বড় হয়ে আরো ধীরস্থির হবে, ধীরস্থির না হয় ও আরো দিন দিন বেশি করে দুষ্টুমি করছে। There's no end to the mischief he causes. ওর যে দুষ্টুমির তার কোনো অন্ত নেই। When we make our preparations to do puja, we set everything up to worship the shaligram. We go take bath. He comes back and he sits in the asan. He throws everything away he doesn't want, takes the sandalwood and the sand ash, eats it and throws everything else away. ব্রাহ্মণরা বলছে যে আমরা সব কিছু শালিগ্রাম পুজোর জন্য সব নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে আমরা চান করতে যাচ্ছি, এসে দেখছি সে ওই আসনে বসে সন্দেশগুলো খেয়ে নিয়েছে আর বাকি সমস্ত কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। And he really embarrasses sometimes.
he takes the ladies' clothes from the ladies' side and men's clothes from the men's side and mixes them up. It's really embarrassing when they come out. সব থেকে বেশি আমাদের বিব্রত হয় যখন সে এসে পুরুষদের যে জামা কাপড় সেগুলো নিয়ে যেখানে মহিলাদের জামা কাপড় আছে সেখানে নিয়ে যায় আর মহিলাদেরটা পুরুষরা ওখানে নিয়ে আসে। So Jagannath says, really? I didn't know that. I knew he's naughty, but I didn't know he's this naughty. And he picks up his stick and they say, no, Jagannath. জগন্নাথ মিশ্র বলছে, সত্যি আমি জানতাম ও দুষ্টু, কিন্তু এতটাই দুষ্টু, এত বাড়াবাড়ি করছে, আমি এক্ষুনি লাঠি নিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে ওকে ব্যবস্থা করছি। তখন ব্রাহ্মণ বলছে, না লাঠি নিয়ে যেতে হবে না। No, he has to be punished. তখন জগন্নাথ বলছে, না, ওকে শাস্তি দিতেই হবে। Meanwhile, the girls run back quickly. Nimai, your father's coming with a stick. You better hide that. তারপরে যখন ব্রাহ্মণরা আসছে, দেখছে নিমাই আসছে, তো নিমাইকে বলছে, দেখো তোমার বাবা লাঠি নিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি তুমি লুকিয়ে পড়ো। Then Nimai says to his friends, okay, when my dad comes, tell him I didn't come today. You're waiting for me. I went home directly from school. তখন নিমাই তার বন্ধুদের শিখিয়ে দিল যে যদি আমার বাবা আসে তাহলে ওনাকে বলবে যে আমি কিন্তু আজকে এখানে খেলতে আসিনি, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করছো, কিন্তু আমি আমার টোল থেকে আমি সরাসরি বাড়ি চলে গিয়েছি। So then Jagannath comes with his stick, and the Brahmin says, yeah, he was here. The boy saying, Mr. Mishra, he never came today. We're waiting for him. He hasn't come from. তো যখন জগন্নাথ মিশ্র লাঠি নিয়ে ঘাটে আসছে, এসে বলছে কোথায় আমার ছেলে, তখন সব ছেলেরা বলছে আমরা তো ওদের জন্য অপেক্ষা করছি, ও তো আজকে আসেনি, ও টোল থেকে সরাসরি বাড়ি চলে গেছে, দেখো আমরা অপেক্ষা করছি, ও এখন এখানে আসেনি। Somebody else said, no, he was here. We saw him. He ran away. কেউ বলছে না আমরা দেখেছি, ও ছিল এখানে, এক্ষুনি ও পালিয়ে গেল, আমি দেখেছি। So then Jagannath goes back home to the house. আর তখন জগন্নাথ রেগে খুব গৃহের দিকে গেল যে ঠিক আছে আজকে ঘরে গিয়ে ওকে শাস্তি করব। Meanwhile, Nimai is there. When he sees his father come and he jumps on his mother's lap. আর যখন নিমাই দেখছে যে ওর পিতা আসছে, তাতে করে উনি ওনার মায়ের কোলে উঠে পড়েছে। So then his father sees him and he gets covered with Vatsala Bhav and his anger goes away. যখন তার পিতা দেখলো যে সে এরকম মায়ের কোলে, তখন তাকে দেখে তার মধ্যে বাৎসল্য ভাব জাগ্রত হলো এবং তখন তার যে ক্রোধ সেটা চলে গেল। So he picks him up and says, dear Nimai, why are you behaving so recklessly? You're a Brahmana, you know. You have to learn proper Brahmanical behavior, Brahmanical culture. ওর বাবা তাকে বলছে যে নিমাই তুমি এরকম দুষ্ট হচ্ছ কেন, তুমি একটা ব্রাহ্মণের পুত্র, তোমার আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণের গুণগুলো আস্তে আস্তে প্রকাশিত হতে হবে, তুমি এরকম দুষ্টুমি করলে হবে? He said, no, I am a very good boy. They're telling tales. I haven't been to the Ganga today, you see. তখন নিমাই বলছে না ওরা এরকম সব বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছে, আমি তো আজকে গঙ্গা যাইনি, দেখো আমার দিকে। And his hair is dry, and his clothes are dry, and the ink spots are still on his fingers. দেখো আমার সমস্ত চুল কোনো সব শুকনো, আমার কাপড় চোপড় সব শুকনো, আমার হাতে এখনো কালি লেগে আছে, আমি তো গঙ্গা ঘাটে যাইনি। And his father says, he hasn't been swimming, look, he's dry. তখন বাবা বলছে আরে হ্যাঁ তাই তো, সত্যি কথাই বলছে, ওর সব কিছু শুকনো, কালির দাগও লেগে আছে। But what they're saying, they're not lying, these people. তাহলে ওরা কি বলছে? ওরা তো মিথ্যা কথা বলছে না। Our son is very mysterious. আমাদের সন্তান সত্যি খুব রহস্যজনক। So this way Nimai was enacting his very intelligent pastimes. তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে নিমাই খুব সুন্দর এবং বুদ্ধিমান মতন খুব সুন্দর লীলা করছেন। Then 100 meters further on there's Madhai Ghat. এবং সেখান থেকে আরো 100 মিটার যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে সেটা আমরা পাবো মাধাই ঘাট। You know, with the story of Jagai Madhai, they're very notorious people, very sinful. আপনারা সকলেই জগাই মাধাই সম্বন্ধে শুনেছেন যে তারা খুব কুখ্যাত ছিল, তারা অনেক পাপী ছিল। And they had some position. They were from Brahmin families. It was কিন্তু তারা সকলেই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল। Madhavananda, Jagadananda, Patyabhaya, they were come from a respectable Brahmin family, but they became very sinful, very notorious. তারা একটা সম্মানীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, তাদের নাম ছিল মাধবানন্দ এবং জগদানন্দ, কিন্তু তারা অনেক পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। So we know the story. Then Mahaprabhu came to actually kill them, called his chakra to kill them. এবং তখন আপনারা সকলেই জানেন যে মহাপ্রভু তার চক্র নিয়ে এসেছিল তাদেরকে দণ্ড এবং তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য। Because they cut Lord Nityananda.
কারণ তারা নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় আঘাত করে রক্ত বের করে দিয়েছিল। And Nityananda fell at Mahaprabhu's feet. He said, no, please, you give them to me. Don't kill them. কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তখন মহাপ্রভুর চরণে পড়ে বলেছিল, না আপনি ওদের মারবেন না, আপনি বরং ওদের আমাকে দিন। If you kill them, you'll have to kill everyone, because everyone in Kali Yuga is like this. মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, যদি আপনি এদেরকে মেরে ফেলেন তাহলে আপনার সকলকেই মারতে হবে, কারণ কলিযুগে সকলেই পাপী এবং সকলেই অনেক অন্যায় পাপ করছে। So then Lord Chaitanya said, if you desire their welfare, they're already delivered, there's no problem. তখন মহাপ্রভু বললেন যে নিত্যানন্দ, তুমি যদি তাদের কল্যাণ চাও তাহলে অবশ্যই তাদের মঙ্গল হবে এবং তারা এখান থেকে মুক্তি পাবে, সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। So they pulled them to the house and had kirtan. তো তখন তারা ওখানে তার গৃহে গিয়ে কীর্তন করেছিল। And then Mahaprabhu embraced them, and they was experiencing love of Krishna prema. তখন মহাপ্রভু তাদেরকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং সেই আলিঙ্গনের ফলে তারা কৃষ্ণ প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন। So this is a mercy of Chaitanya Mahaprabhu. In one moment they come from the most sinful people to the topmost devotees. এবং সেই জন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তারা এক মুহূর্তের মধ্যে খুব জঘন্য পাপী থেকে একদম খুব উন্নত উচ্চতর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। And Mahaprabhu told his devotees, he said, don't think of them as they were. He said, they're completely purified now. They're counted as my associates. এবং মহাপ্রভু সকল ভক্তকে বললেন যে আগে ওরা যেরকম পাপী ছিল সেভাবে কখনোই আর ওদেরকে চিন্তা করবে না কেউ, কারণ ও এখন সমস্ত রূপে ওই সব কলুষ থেকে দূর হয়ে গেছে এবং আমার ভক্তর মধ্যে তাদের গণ্য করা হবে। He took him back to the Ganga. He said, now we were purified, and you give me all your sins. He said in the form of a tulsi leaf. You give me the tulsi leaf, and give me all of your sins. এবং মহাপ্রভু তাদেরকে নিয়ে গঙ্গা ঘাটে গেলেন এবং বললেন, যাও তোমাদের সমস্ত পাপ আমাকে দিয়ে দাও, একটা তুলসী পাতার মধ্যে দাও, দিয়ে আমি সমস্ত পাপ তোমাদের নিয়ে নিচ্ছি। But they wouldn't give. কিন্তু তারা সেটা দিতে চায়নি। They were shaking. They said, we're so sinful. I mean, how can we give all these sins to you? You're so merciful. এবং তারা খুব কাঁপছিল, বলছিল না আমরা আমাদের পাপ কি করে আপনাকে দেব, আমরা এত পাপী। তারা খুব কাঁপছিল। Because they were just meditating on the mercy of Lord Chaitanya. Although they were sinfully accepted them and revealed his divinity to them, and was feeling so much ecstasy and bliss, but at the same time they were feeling so bad about what their character. এবং তারা চিন্তা করছিল যে মহাপ্রভু কতটা আমাদের প্রতি দয়া করেছেন, যে আমরা এত পাপী কিন্তু তিনি আমাদের সেই পাপগুলো গ্রহণ করছেন এবং আমাদেরকে উনি যে ঈশ্বর সেই তত্ত্বটা আমাদের প্রকাশ করেছেন, এবং সেটা চিন্তা করে তারা নিজেদের মধ্যে খুব ঘৃণা এবং খুব খারাপ বোধ করছিলেন। Mahaprabhu said, no, you give. কিন্তু মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, না তোমাদের সমস্ত পাপ দাও আমাকে। And then he said, to prove that these people are sinless, I will accept all their sins. I will show you. Then Mahaprabhu took, and then his whole body went black. He absorbed all their sins. এবং মহাপ্রভু সবাইকে দেখানোর জন্য যে তিনি তাদের যে সমস্ত পাপ গ্রহণ করেছেন বলছেন, তখন উনি সমস্ত পাপ তাদের নিলেন এবং তার যে গায়ের বর্ণ সেটা সেই সুন্দর বর্ণ থেকে একটা কালো বর্ণ হয়ে গেল। And everyone was just gazing at Lord Chaitanya, black. এবং সকলে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল যে মহাপ্রভুর গায়ের রং এরকম কালো কি করে হয়ে গেল। He said, waiter, why are you looking at me like that? এবং তখন সবাই প্রশ্ন করলো যে আরে আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন তোমরা? What do I look like? আমাকে কিরকম দেখাচ্ছে? He said, you look just like Krishna. তখন সবাই বললো যে আরে আপনাকে তো একদম কৃষ্ণের মতন দেখাচ্ছে। So he delivered them. So now there's a Gaudiya Math there. They built a temple, and it's called Jagai Madhai Gaudiya Math, right on that place. আর সেই স্থানটাতে আজকের দিন একটা গৌড়ীয় মঠ স্থাপন হয়েছে এবং সেই নামটি হচ্ছে জগাই মাধাই গৌড়ীয় মঠ। Then past that, then there's Barakarona Ghat. এবং তার থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে বারকোনা ঘাট পড়বে। At that time, there was 5 Shiva temples there. এবং তখনকার দিনে সেখানে 5টি শিব মন্দির ছিল। That was a very beautiful ghat. এবং সেটা খুব সুন্দর একটি ঘাট ছিল। That is the ghat that Nimai defeated the great Digvijay Pandit, Keshav Kashmiri. এবং সেই ঘাটেই নিমাই
খুব দিগ্বিজয়ী যে পণ্ডিত কেশব কাশ্মীর তাকে পরাস্ত করেছিলেন। This Keshav Kashmiri, he had defeated everywhere. He'd been to all these places, and then now he was coming to Navadvip from Ujjain. He was just coming, defeated all the Pandits in Ujjain, and he was coming to Navadvip. এই কেশব কাশ্মীর উনি সমস্ত জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের হারিয়েছিলেন এবং উজ্জয়িনে গিয়ে সেখানকার পণ্ডিতদের হারিয়ে শেষ পর্যন্ত উনি নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। And everyone was nervous in Navadvip. All the big Brahmins and scholars, what are we going to do? This person is undefeatable. তো এই নবদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে গেছিলেন যে এই যে পণ্ডিত তাকে কেউ হারাতে পারছে না, তাহলে আমরা কি করব, আমাদের কি অবস্থা হবে। He's a Saraswati Bhakta, and Saraswati favors. He's given him a city. All the scriptures are right on the end on his tongue. কারণ এই পণ্ডিত সরস্বতীর খুব ভক্ত ছিলেন এবং তার ফলে সরস্বতী দেবী তার জীবের অগ্রে সমস্ত যে শাস্ত্র সমস্ত তার জীবের অগ্রে ছিল। So many of the Brahmins, they started to leave Navadvip. I have an engagement, I have this program, I have that program. তো সেই জন্য যখন উনি ওই দিগ্বিজয় পণ্ডিত আসলেন তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নবদ্বীপ ছেড়ে বললেন আমার ওখানে কার্যক্রম আছে, এই বলে তারা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেলেন। So that was the talk of the town. This Keshav Kashmir has come, what are you going to do? And then someone said, what about Nimai Pandit? He's very smart. তো এইভাবে সকলে আলোচনা করছিল যে কেশব কাশ্মীরি আসছে, এখন আমরা কি করব। তখন সবাই বলল যে নিমাই তো খুব বুদ্ধিমান, ও কিছু করতে পারে। Because actually Nimai, nobody could debate with Nimai. He used to debate his teachers also. He used to challenge teachers and professors when he was a young boy. কারণ এই নিমাই যখন উনি বালক ছিলেন কিন্তু উনি তার যে অধ্যাপক যে শিক্ষক তাদের সাথে উনি তর্ক বিতর্ক করে তাদেরকে নিয়োজিত করতেন। He started his own school when he was about 11 years old. এবং যখন নিমাইয়ের বয়স 11 তখন উনি নিজের টোল চালু করেছিলেন। So he was such a brilliant logician, scholar, that he would stop somebody on the street and say, what are you studying? And they have a debate because that was their pastime. এইভাবে নিমাই এত ভালো বুদ্ধিমান ছিলেন যে যদি কেউ যাচ্ছিল এবং কিছুটা সকল বলছিল সে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলছে কি তুমি আলোচনা করছো, এবং নিয়ে তখন সেটা নিয়ে তার উপর তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যেত। So then he said, ask me a question. এবং বলতো ঠিক আছে তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করো। And then Nimai would easy answer. Now you say something. You make an argument. তখন নিমাই খুব সহজেই সেটা উত্তর দিত এবং বলতো ঠিক আছে এবার তুমি তার উল্টো কিছু যুক্তি দাও। And then Nimai would easily defeat it. আর নিমাই সেই উল্টো যুক্তিটাকে আবার খুব সহজেই খণ্ডন করে দিত। And then he would present his argument. এবং তখন সে আবার তার যে উল্টো যুক্তি সেটাকে উপস্থাপন করত। He said, "Can anyone refute this argument?" I said, "No, we can't." এবং তারপরে জিজ্ঞেস করতো আচ্ছা আমি যে যুক্তিটা দিলাম এটাকে কি কেউ খণ্ডন করতে পারে? If anyone tried, he would immediately cut them to pieces. আর যদি কেউ সেটাকে তৈরি করতো খণ্ডন করার, কিন্তু সেটাকে সে উল্টো ততই করে আবার উল্টো খণ্ডন করে দিত। Cut the argument to pieces. এবং তার যে যুক্তি সেটাকে সে খণ্ডন করে ফেলতো। And then it stopped. No one would dare challenge him. তো এই জন্য সকলের ভয়ে কেউ নিমাইকে এই তর্কে আহ্বান করতো না। So he said, "Can anyone refute my statements?" No. Okay, I will refute it. Then he would defeat his own statement. এইভাবে নিমাই বলতো কেউ আমার যে যুক্তি সেটাকে খণ্ডন করতে পারবে? আচ্ছা পারছো না, ঠিক আছে আমি আমার যুক্তি খণ্ডন করছি। And they would, wow, that's brilliant. He's brilliant. This boy is brilliant. How did he do it? তো সকলে খুব আশ্চর্যিত, আরে এত সুন্দরভাবে নিজের যুক্তিটা কি করে খণ্ডন করলো, বাহ এটা খুবই সুন্দর। You accept that? Yes, that's fantastic. তো তখন সকল ঠিক আছে তোমার তাহলে এটা স্বীকার করছো? বলে হ্যাঁ এটা আমরা স্বীকার করছি, এটা খুব ভালো। No challenges? No, definitely no challenges. কেউ এটাকে তাহলে খণ্ডন করবে না? বলছে না 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 আর কেউ খণ্ডন করবে না। Okay, I'll defeat it. Then he'd come up another. He would defeat that with another argument. কিন্তু নিমাই তখন আরেকটা যুক্তি দিয়ে সেই আগের যুক্তিটাকে খণ্ডন করে ফেলবে। Wow, how does he do that? He's brilliant. তখন সকল বলতো আরে এটা কি করে সম্ভব, এত আশ্চর্যের ব্যাপার। Any refutation? Of course, everyone's quiet. আর বলছে আচ্ছা এটাকে কেউ খণ্ডন করবে? সকলে তখন চুপ। Okay, then I'll defeat it. তখন নিমাই বলতো ঠিক আছে আমি এটাকে আবার খণ্ডন করে দেখাচ্ছি। Then he takes his original premise and defeats his last one with the original one. এবং এভাবে উনি তার আগের যে প্রথম যে আদি যে যুক্তি সেটা দিয়ে এই যে সর্বশেষ যুক্তি সেটাকে খণ্ডন করত।
This way they recognized he was super smart. এবং তখন তারা বুঝতে পারতো যে শুধুমাত্র সাধারণ নয়, উনি অতি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। So someone said, I got an idea. If he comes and challenges Nimai, we'll put Nimai forward, and if Nimai defeats him, that's fantastic, but very unlikely. But even if he defeats Nimai, he's only a boy. Nobody will take it very seriously. তো তখন তারা সকলে মিলে যুক্তি করলো যে ঠিক আছে, যখন উনি আসবে তখন আমরা ওকে নিমাইয়ের কাছে নিয়ে যাব, আর যদি নিমাই ওকে হারিয়ে দেয়, যদিও ও পারবে না, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, আর যদি নিমাই হেরে যায় তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ নিমাই একটা ক্ষুদ্র বালক। And then Navadvip will maintain its prestige. আর যদি ওর নিমাইয়ের কাছে হেরেও যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ওর যে সম্মান সেটা অক্ষুণ্ণ থাকবে। So this was the talk of the town. এবং তখন সকলে শহরে এটাই আলোচনা করতে লাগলো। So this night, when Nimai was at this Barakrona Ghat, he was surrounded by his students. He looked like the full moon surrounded by the stars. তো এইরকমভাবে নিমাই ওই দিন বারকোনা ঘাটে বসেছিলেন এবং তার অন্যান্য সাথে পাশে আরও অনেকে বসেছিল, যেরকমভাবে পূর্ণ যে চাঁদ তার আশেপাশে অনেক সুন্দর তারা ঘুরে বেড়ায়। And he was hearing all this talk, and he says, well, the Supreme Lord doesn't like people who are proud, and he soon reduces them if their people are proud of their knowledge or assets. এবং তখন উনি বলছিলেন যে যদি কেউ তার যে জ্ঞান বা তার যে অর্থ এসব নিয়ে তার খুব গর্ব থাকে, তাহলে সেগুলো সে তাকে পরিত্যাগ করে। So he was thinking, how am I going to purify him? How am I going to... I can't defeat him in public because he'll die. He's so famous that he'll die if I defeat him in public. তো নিমাই চিন্তা করতে লাগলেন যে আমি যদি এই দিগ্বিজয়কে সকলের সম্মুখে হারিয়ে ফেলি তাহলে সে লজ্জায় সে মৃত্যুবরণ করে নেবে। So by divine arrangement, then Keshav Kashmiri happened to come there, and then he saw Nimai so beautiful sitting there in the full moonlight. তো তখন যখন কেশব কাশ্মীর আসছিলেন, উনি দেখলেন যে এরকম একটা সুন্দর নিমাই এই পূর্ণিমার রাতে ওখানে বসে আছে, দেখে তার খুব ভালো লাগলো। So he asked one of the students, who is this boy? I said, that is famous Nimai Pandit. তখন কেশব কাশ্মীর ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন যে এই বাদলোকটি কে? তখন উনি বললেন এটা হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত। So I've heard of him. Let's go and have a debate. ও তখন উনি বললেন, আরে আমি তো ওর নাম শুনেছি, ঠিক আছে যাই ওর সাথে গিয়ে একটু তর্ক করে আসি। He was very struck by the beauty of Nimai. তার নিমাইয়ের সৌন্দর্য এত খুব ভালো লেগেছিল। Krishna, Vamadev and Lord Chaitanya, they're considered very beautiful avatars. তো কৃষ্ণ, বামনদেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভু এই তিনজনকে খুব সুন্দর রূপ বলে বর্ণনা করা হয়। And so then when Nimai saw him, he stood up and respected him. Oh, we are very honored. The great scholars come here. তো যখন ওখানে উনি আসলেন তখন নিমাই বললেন যে বাহ, আমাদের খুব ভাগ্য ভালো, একজন মহাত্মা এখানে এসেছেন। But when Kashmiri come near, he felt some trepidation in his heart. তো যখন কেশব কাশ্মীর এখানে কাছে আসলেন তখন উনি একটা বুকের মধ্যে একটা ধরপড় অনুভব করলেন। Generally, he was completely confident because he knew that Saraswati would speak through him. কারণ উনি প্রথমে খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে হ্যাঁ, আমার তো সরস্বতী দেবী আছে, তিনি জিহ্বার গোড়া দিয়ে আছেন, তিনি সমস্ত কিছু বলে দেবেন। But anyone who approaches the Lord in a challenging way will feel fear and awe. কিন্তু যে ভগবানের কাছে একটা লড়াই করার মনোভাব নিয়ে যাবে, সে একটা ভয় এবং একটা বিস্মৃতি মতন অনুভব করবে। So he said, you're Nimai Pandit, we will have a debate. তো তখন উনি বললেন যে তুমি নিমাই পণ্ডিত, আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই। And Nimai said, no, I'm not. I'm just teaching children Sanskrit grammar. নিমাই বললেন, আরে আমি তো একজন ক্ষুদ্র, আমি দেখো এই বাচ্চাদের মাত্র শুধু সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখাচ্ছি। But we've heard about you're very famous. We're fortunate. Please, you give us you speak something. We're very honored to hear from you. কিন্তু আমি জানি আপনি অনেক বড় দিগ্বিজয় পণ্ডিত, তাই আমরা খুব সৌভাগ্য হবে যদি আপনি আমাদের কিছু জ্ঞান প্রদান করেন। You can speak on the glories of Mother Ganga.
আপনি এই গঙ্গা দেবী তার সম্বন্ধে কিছু আপনি গুণগান করতে পারেন? Yes, I can speak on the glories of Mother Ganga. তখন কেশব কাশ্মীর বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই আমি গঙ্গা দেবীর সম্বন্ধে বলতে চাই, তার গুণগান করতে চাই বলে উনি বলতে শুরু করলেন। And he composed 100 verses. এবং এইভাবে উনি 100টা কাব্য মানে শ্লোক উনি তখন রচনা করলেন। This wasn't remembering like Bhakti Shastri, we have to remember slokas. He composed those slokas, they were all original. এটা ভক্তি শাস্ত্রীর মতন না যে আপনাকে মন থেকে আগে থেকে মুখস্থ করে আপনি বলে যাচ্ছেন। এটা উনি ওইখানে বসে তখনই উনি চিন্তা করলেন এবং সাথে সাথে উনি বলে গেলেন। And they're so poetic, so sweet, so perfect. এবং ওই শ্লোকগুলো এত সুন্দর কাব্য এবং এত মধুর, খুবই সুন্দর ব্যাপার ছিল। And everyone there, all the students are going, Ram, sitting there with their mouths open. Gee, Ram, what is this? Never heard such eloquence. তো ওখানে যারা ছিলেন তারা সবাই খুব মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং মুখ হাঁ করে তারা শুধু ভাবছেন যে এত সুন্দর জিনিস কিভাবে বলছেন, আমরা আগে কখনো শুনিনি এরকম। Then after he finished, more than an hour he was going. এবং প্রায় 1 ঘন্টা ধরে উনি গঙ্গা দেবীর স্তুতি করে গেলেন। I said, that was very wonderful. Certainly Mother Saraswati is speaking to you. এবং তখন সকলেই বললেন, বাহ, এটা খুবই সুন্দর, সরস্বতী দেবী উনি নিজে তার জিহ্বা দিয়ে বলছেন। He said, but your poetry is so full of different metaphors and alankaras. It's very difficult to understand for anyone. Only you can understand. So if you can explain the verse to us, explain one verse, then we'll be very lucky. তো তখন তাকে বলা হলো যে আপনি এত সুন্দর শ্লোকগুলো সব লিখলেন যে এগুলো সকলে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আপনি যদি আমাদের তার অর্থ বুঝিয়ে দেন তাহলে আমরা নিজেদেরকে খুব ভাগ্যবান মনে করব। So he said, which one would you like me to recite? তখন তারা জিজ্ঞেস করলো যে আপনি আমাদের কোনটা তাহলে বলতে পারেন। And then I said, Matram Gangaiha Satatam Idam Adbhut Nitaram Yadesa Shivanos Sharana Kamalot Pati Shubhaga Dedvitya Sri Lakshmi Va Suranari Achachana Mabhani Bhatusa Ya Shirashi Vibhavati Abhuta Guna, in a very sweet voice. তখন মহাপ্রভু বললেন যে ঠিক আছে, এই শ্লোকটা তুমি একটু সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বলো আমাদের। And Kesha Kasmari said, huh? How did he remember that? তখন কেশব কাশ্মীর বললেন, হ্যাঁ আমি যে শ্লোকটা বললাম সেটা তুমি কি করে মুখস্থ বলে ফেললে? That's an original composition. এটা তো আমি এক্ষুনি রচনা করলাম, আর তুমি কি করে মুখস্থ করলে এটাকে? And I'm chanting, they're coming out like the wind. আর আমি 100টা শ্লোক ঝড়ের গতিতে বলেছি, তুমি কি করে এটা ধরতে পারলে? And he said, how did you do that? এটা কি করে সম্ভব, বুঝতে পারছি না। He said, well, just like, some people have, just like you're gifted to have that ability to chant, so some people also have ability to remember. I have this ability, I can remember. তখন উনি বললেন, যেমন আপনার এত সুন্দর ঝড়ের গতিতে শ্লোক বলার একটা ক্ষমতা আছে, তেমনি কারো কারো ক্ষমতা আছে, তারা হয়তো কিছু যা শোনে সেটাকে মনে রাখতে পারে। So he said, let's examine this sloka. You can explain. He said, there's 5 good qualities and 5 faults. তো তখন বললেন যে এটা খুব একটা ভালো শ্লোক, এটার মধ্যে 5টা ভালো গুণ আছে এবং 5টা এই শ্লোকে দোষ আছে, এটা তো আমরা পরীক্ষা করে দেখি। He said, what? বলছে কি এর মধ্যে? There's no faults here. বলছে না, এর মধ্যে কোনো দোষ নেই। Saraswati speaks through him. He said, no, there's no fault there. বলছে না, সরস্বতী দেবী নিজে আমাকে সব বলেছে, এর মধ্যে কোনো দোষ থাকতে পারে না। They must say, don't mind. বলছে না ঠিক আছে, কিছু মনে করো না, চলো আলোচনা করি, বোঝা যাবে। He said, anyway, what do you know about poetic embellishments? He said, you're a student of grammar. How can you give my work a critique? You're not qualified. বলছে তুমি তো মাত্র ব্যাকরণ পড়ছো, তুমি আমার যে অলংকার সেগুলো সম্বন্ধে তুমি কি জানবে? No, he said, I never studied, but I've heard from people. The people that know, I've heard from them. হ্যাঁ অবশ্যই, আমি সেগুলো নিয়ে অত পড়াশোনা করিনি, কিন্তু আমি কিছু কিছু শুনেছি, সেখান থেকে আমি বলতে পারি। But if you don't become angry, and then if you don't mind, I can explain. তো নিমাই বললেন যে না, তুমি ক্রুদ্ধ হওয়ার দরকার নেই, যা যা আছে তুমি আলোচনা করো, একটু বুঝিয়ে বলো আমাদের। So then he began to explain. I won't explain because it's very technical. তো তখন উনি সেগুলো নিয়ে খুব আলোচনা করা শুরু করলেন, এগুলো অনেক
মানে সূক্ষ্ম ব্যাপার, তাই এটার মধ্যে এখন আমরা বিস্তারিত যাচ্ছি না। So he told him of these 5 good, excellent qualities and 5 faulty things. এভাবে তখন 5টি যে দোষ এবং 5টা যে গুণ সেগুলো নিয়ে তখন আলোচনা হলো। But when he, in the Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu, when he replied to the Kesha Kashmir, he says, certainly I have not studied the art of literary embellishments, but I have heard about it from higher circles. তো তখন মহাপ্রভু বলছেন যে হ্যাঁ, আমি অবশ্যই এই যে অলঙ্কার এগুলো নিয়ে অত পড়াশোনা করিনি, কিন্তু আমি এগুলো সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি। So the Prabhupada said, this statement, Karyachi Sravan, I have heard it, is very important in that, in the sense of hearing, is more important than directly studying or perceiving. তো প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন যে এই যে এখানে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে করিয়াছি শ্রবণ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শ্রবণটা এই যে সাক্ষাৎভাবে পড়াশোনা করার থেকে বা উপলব্ধির থেকে শ্রবণটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। If one is expert in hearing and hears from the right source, his knowledge is immediately perfect. কারণ কেউ যদি এই শ্রবণটা ঠিক সঠিক যে জায়গা সেখান থেকে করে, তাহলে তার যে জ্ঞানটা সেটা অবশ্যই খুবই শুদ্ধ হয়। So then at the end, it says not necessary for one to be a highly polished literary man to receive knowledge. To receive perfect knowledge from a perfect person, one must be expert in hearing. তো সেজন্য প্রভুপাদ সংজ্ঞায় বলছে যে এটা কখনোই দরকার নেই যে একজন খুবই জ্ঞানী লোক হওয়া দরকার, বরং একজন যদি সঠিক জায়গা থেকে ঠিকভাবে শ্রবণ করে তাহলে সে সঠিক জ্ঞানটা প্রাপ্ত হতে পারে। Sravan Kirtan ki jai. Sravan Utsava ki jai. So hearing, Prabhupada says hearing is the most perfect thing. But hearing from the perfect source, which we're doing, then we can immediately attain perfection. তো সেজন্য প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে আমরা যখন শ্রবণ করব সেটা সঠিক ব্যক্তি থেকে যদি শ্রবণ করতে পারি তাহলে সেটাকে আমরা ধরে রাখতে পারবো। So then Keshav Kashmiri was just stunned and he lost his intelligence, he just went blank. তো এইভাবে কেশব কাশ্মীরি সে খুব বিস্মিত হয়ে গেল এবং তার যে বুদ্ধি সেটা তখন সে হারিয়ে ফেলল। So Nimai said, because he was feeling a little embarrassed, and then his students were giggling, he's defeated him, he's a respectable person. তো তখন নিমাই দেখছে যে আরে সেও এরকম একটা ঘাবড়ে গেছে, আর তার যে ছাত্ররা তারা বলছে আরে এ তো হারিয়ে গেল। তখন নিমাই তাদের ইশারা করলো যে না না চুপ, কিছু বলতে হবে না তোমাদের। He's completely stumped. So anyway, let's discuss another verse if we don't discuss this one. তো এইভাবে তখন নিমাই বললো ঠিক আছে, আর চলো আমরা অন্য আরেকটা শ্লোক নিয়ে আলোচনা করি, এটা নিয়ে আর আলোচনা করতে হবে না। But his memory just stopped. His intelligence just blanked. কিন্তু তার যে স্মৃতি, তার যে বুদ্ধি সেটা যেন একদম ফাঁকা শূন্য হয়ে গেল। And I said, anyway, it's already late, and you worked so hard. You've been chanting for more than an hour, and it's late at night. We'll go home, we'll take rest, we'll come back tomorrow and we can discuss. তখন নিমাই বললো যে ঠিক আছে, আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তুমি অনেকক্ষণ ধরে অনেক শ্লোক বললে, তুমি এখন গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করো, আবার আমরা কালকে আলোচনা করব। So everyone left, but Keshav Kashmiri, he sat there very, very dejected, wondering, Mother Saraswati, why I must have offended you. You never let me down before. কিন্তু তখন সকলে একে একে চলে গেল, কিন্তু কেশব কাশ্মীরি ওখানে খুব বিমর্ষ রূপে বসে রইলেন এবং চিন্তা করলো যে হে সরস্বতী দেবী, আমি তো নিশ্চিত তোমার চরণে কোনো অপরাধ করেছি, কারণ আগে তো কখনো তুমি আমাকে এরকমভাবে পরিত্যাগ করোনি। I'm defeated by a children's teacher. এখানে আমি একটা ক্ষুদ্র বালক যে শিশুদের শেখাচ্ছে, তার সাথে আমি আজকে হেরে গেলাম, এরকম কি করে সম্ভব? All these big scholars, they're afraid to debate with me, and all the scholars of the 6 philosophies, they can't even understand my introductions. যারা শর্ট দর্শনের যারা পণ্ডিত, তারা আমি যে ভূমিকা দেই সেটা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না, তারা আমার সাথে তর্ক করতে পারে না, আর আজকে এরকম কি করে সম্ভব হলো? So at night he went home, and then Goddess Saraswati came in the dream. তখন তিনি রাতের বেলা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং স্বপ্নে সরস্বতী দেবী তার কাছে আসলেন and told him that. So he said,
Goddess, Devi, why have you let me down? Have I made some offense? You've never let me down before. তখন উনি প্রশ্ন করলেন যে হে দেবী, আপনি আমাকে আজকে কেন পরিত্যাগ করলেন? আমি কি কোনো অপরাধ করেছি? আগে তো আপনি কখনো আমাকে এরকম পরিত্যাগ করেননি। She said, that boy is my Swami. তখন দেবী বললেন যে ওই ক্ষুদ্র বালক সে হচ্ছে আমার স্বামী। How can I stand and challenge him? কি করে আমি আমার স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আমি এরকম প্রতিযোগিতায় আহ্বান করতে পারি? He said, now you have been humbled like this. He said, this is the Lord's mercy. তাই তুমি আজকে যে এভাবে তার সামনে বিনম্র হয়ে গেলে, এটা ভগবানের তোমার উপর অশেষ কৃপা। You've called me by your mantra, he said, but the real fruit of these mantras and all those things you've learned is not fame and reputation. It's actually meant to bring you to the point of recognizing the Supreme Lord and surrendering unto Him. এই যে তুমি আমাকে মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করো, এর আসল উদ্দেশ্য এরকম নাম খ্যাতি এগুলো না। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ভগবান, তার কাছে শরণাগত হওয়ার উদ্দেশ্য। You should go and surrender to Him. তাই তোমার উচিত যে তুমি তার কাছে যাও, গিয়ে তার শরণাগত হও। So early next morning he left everything. He left all his possessions because he traveled with, a big group, elephants and palkis and shanais, but he just left everything and he became very renounced. তো তাই পরের দিন সকালবেলা খুব সকালে তার সমস্ত যে পার্শ্বদ, হাতি, তারপর পালকি, তারপর সানাই, এগুলোকে সব রেখে উনি একা নির্জনে গিয়ে চলে গেলেন। And he became the acharya of the what's the sampradaya? Nimbak, yeah. এবং তারপর সেগুলো সব পরিত্যাগ করে নিম্বার্ক সম্প্রদায় আচার্যের বাল্লভা সম্প্রদায়। So then further on there's another ghat, that's Nagariya ghat. এবং তারপর সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে নগরিয়া ঘাট আমরা পাই। At that point you come to a village there. এবং সেখানে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে। There's a monument there been put there by ISKCON, that's called Bhadraj Tila. এবং সেইখানে একটা ছোট্ট স্থাপত্য ইসকন থেকে করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ভরদ্বাজ টিলা। Tila means hill, a small hill, and Bhadraj means a great sage, Bhadraj. কারণ টিলা মানে হচ্ছে ছোট ক্ষুদ্র একটি পর্বত, আর ভরদ্বাজ হচ্ছে একজন বিখ্যাত ঋষির নাম। So during his travels he was going to the Ganga Sagar and he stopped here, this beautiful place, Navadvip. And in his bhajan he got darshan of Lord Chaitanya Bhadraj. তো এই ভরদ্বাজ মুনি উনি যখন গঙ্গাসাগরের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন উনি এই নবদ্বীপ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং তখন এখানে উনি দেখলেন যে তার মহাপ্রভু উনি দর্শন পেয়েছিলেন। So you won't go into the village, you turn right, get off the road on the mud path, and then that place area is called Ganga Nagara. এবং সেই জন্য আপনার গ্রামের দিকে না গিয়ে যদি আপনার ওই মাঠের পাশ দিয়ে চলে যান, তাহলে ওই যে গ্রাম সেটাকে বলা হয় গঙ্গানগর। And that's where Nimai went to school, Ganga Das Pandit's house. আর সেটা হচ্ছে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহ, এবং সেখানে মহাপ্রভু তার টোলে যেতেন। And when he started to teach, he had his own school there, very close by the house. এবং যখন নিমাই পণ্ডিত তিনি যখন অন্য ছাত্রদের বিদ্যা আরম্ভ করলেন, তখন তার পাশেই সে তার নিজের টোল চালু করেছিলেন। That was in the house of Sanjay. এবং সেটা ছিল সঞ্জয়ের গৃহে উনি করেছিলেন। He had a big house and he had a Durga mandap. সঞ্জয়ের অনেক বড় একটি গৃহ ছিল, এবং সেখানে তার সেই গৃহের যে দুর্গা মণ্ডপ, সেখানে উনি চালু করেন। Means the rich people, they generally have land, so they make a Durga mandap, and all the local people use that for their festivals, Devi festivals. কারণ আগেকার দিনে যারা ধনী ব্যক্তি ছিলেন তাদের অনেক বড় জায়গা, এবং সেখানে দুর্গা মণ্ডপ থাকতো, এবং সেখানে বিভিন্ন উৎসব হতো। So that Nimai began teaching there. এবং নিমাই সেখানে গিয়ে তার টোল খুলে সেখানে ছাত্রদের পড়াশোনা করাতেন। And he had many students, hundreds of students. এবং তার অনেক 100-এর উপর কয়েকশো ছাত্র ছিল। He was so brilliant. কারণ সে খুবই মেধাবী ছিলেন। He could teach them in one term what would take them years under another professor. এবং তিনি একবারে যা কিছু শিখিয়ে দিতেন, সেটা অন্য শিক্ষকের কাছে গেলে তার থেকে অনেক বেশি কিছু অনেক সময় লেগে যেত। In fact, when he gave up teaching, when he went to Gaya and met Ishwar
before he passed, and came back a different person. Then he had to give up his studies. কিন্তু যখন মহাপ্রভু গয়াতে গেলেন, গিয়ে ঈশ্বর পরিপাদের সাথে দর্শন পেলেন, তখন তার এই যে সেবা সেটা উনি তখন ছেড়ে দিয়েছিলেন। Not studies, his teachings. এই যে উনি যে শেখাচ্ছিলেন সেটা উনি তখন ছেড়ে দিয়েছিলেন। Because when he began his teaching, he went into trance, and he explained every word he explained. He took it back to mean Krishna. কারণ উনি যখন এই গয়া থেকে ফিরে আসলেন, তারপরে উনি যা কিছুই উনি ব্যাখ্যা করছিলেন সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। Because ultimately everything is coming from Krishna. কারণ সমস্ত কিছুই কৃষ্ণ থেকে আসছিল। So he could explain how every word meant Krishna. এবং সেভাবে তিনি সমস্ত কিছুই যা শব্দ দিচ্ছিলেন সেটা কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। So he just go hours explaining these root verb meanings and in trance. And তো এইভাবে উনি যখনই সমস্ত ধাতু বা কিছু ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন, তিনি ভাবে মগ্ন হয়ে সমস্ত কিছু কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ফেলছিলেন। So after he would come up and say, how was my class? তারপর যখন উনি ভাব থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করতেন যে আমার এই পাঠ কিরকম হয়েছে, I said, brilliant, we couldn't understand a word. তখন ছাত্ররা বললেন, পাঠটা আপনার খুবই সুন্দর হয়েছে, কিন্তু আমরা একটা শব্দও বুঝতে পারলাম না। We couldn't understand how you did it, but you made everything mean Krishna. আপনি কি করে এটা যে করলেন সেটা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু দেখলাম সমস্ত কিছু আপনি কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ফেললেন। But we can't use this kind of information in our normal teachings. তাই আমাদের যে সাধারণ যে পাঠ সেটার মধ্যে আমরা এটা কি করে উপলব্ধি করে বুঝতে পারছি না। So I said, well, I can't teach anything else. তখন উনি বললেন যে আমার পক্ষে আর অন্য কিছু পড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। So you can fold up your books. I won't teach anymore. You can go to any other teacher and I will. তো তখন উনি বললেন যে তোমরা তোমাদের এই সব পুস্তক নিয়ে চলে যাও, কারণ আমি আর পড়াতে পারছি না, তোমরা অন্য যে কোনো শিক্ষকের কাছে গিয়ে অন্য কিছু পড়তে পারো। Then all the students were crying and say, তখন সমস্ত ছাত্ররা তারা কাঁদতে শুরু করলেন। Say, how can we go to any other teacher after we've been to you? তখন বললেন যে আমরা আর অন্য কোনো শিক্ষকের কাছে কি করে যাব আপনার কাছে শেখার পরে? Whatever we've learned in our time with you is sufficient anyway. আমরা এই অল্প সময় আপনার কাছে যা কিছু শিখেছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। And some of them became actually renounced from that time. আর সেই জন্য কিছু কিছু তার ছাত্ররা তারপর থেকে আর পড়াশোনা করেনি। So that was his school. Then also close by there's the house of Jayadev Goswami. এবং তার কাছেই জয়দেব গোস্বামীর একটা গৃহ ছিল। So he used to live in. Jayadev lived a few hundred years before Chaitanya Mahaprabhu. জয়দেব গোস্বামী মহাপ্রভুর কয়েকশো বছর আগে ওখানে থাকতেন। And he wrote this Dasavatara shloka. এবং তিনি দশাবতার স্তোত্রের রচনা করেছিলেন। And there was a king here, Balal Sen. এবং এখানে তখন একটা রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল রাজা বল্লাল সেন। And he was reading that poem. Kesavadita Narhari Rupa. He said, who has composed this poetry? So beautiful. এবং সেই রাজা তিনি এই দশাবতার স্তোত্র পাঠ করে বলছেন যে এত সুন্দর এই স্তোত্র কে রচনা করেছেন? They said, and his minister, this is Jayadev, he's one of your subjects, he lives close by, right here in Ganganagar. তখন তার পার্শ্বদরা বললেন যে আপনারই একজন এখানে প্রজা, তার নাম হচ্ছে জয়দেব, সেই পাশেই গঙ্গানগরে থাকে, সেই স্তোত্রটি রচনা করেছেন। So the king went in incognito, took off his royal thing, and he went there, and he presented himself as a humble. তখন রাজা সেটা শুনে ছদ্মরূপ ধারণ করে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তার গৃহে গেলেন। Came for Jayadev's darshan, and Jayadev says, and then he revealed himself as a king. You come to my palace, I'll give you a nice place, and you can recite the poetry in the court. এবং রাজা তখন জয়দেবকে বললেন যে আপনি আমার রাজপ্রাসাদে আসুন, আমি ওখানে আপনাকে স্থান দিতে চাই এবং আপনি ওখানে এইসব রচনা করতে পারবেন। Jayadev became very angry. Why you're a king? I'm not associating with a king. We're renunciates. We're bhaktas. We're not interested in sense gratifiers like kings. তখন জয়দেব গোস্বামী খুব ক্রোধ করে বললেন যে আপনারা রাজা, আপনারা হচ্ছেন ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত, আমি কেন আপনাদের সাথে ওখানে যাব? I'm leaving this place. I'm crossing the Ganga. I'm going.
আমি এই স্থান এক্ষুনি পরিত্যাগ করব, আমি গঙ্গা নদী পরিক্রমণ করে আমি ওপারে চলে যাব। So King Bella saying, no, 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 please, please, I'm sorry, I didn't mean it. তখন রাজা বল্লাল খুব হাত জোর করে বললেন, না না, আপনি এরকম করবেন না, আমি এটা আপনাকে বোঝাতে চাইনি। He said, look, you said you would cross the Ganga, okay, let that come to pass, but there's a very beautiful place on the other side of the Ganga, it's Champati. We'll make a little cottage for you there, and I won't disturb you unless you invite me. I will only come with permission. তখন রাজা বললেন যে আপনি যখন গঙ্গার ওপারে যেতে চান, ঠিক আছে, আপনি যান, ওপারে গিয়ে আপনি একটা কুটির নির্মাণ করে থাকুন, এবং যখন আপনি আমাকে অনুমতি দেবেন তখনই আমি আপনার কাছে যাব, তাছাড়া আমি আপনার কাছে যাব না। So then he moved across to Champati. There he had Darshana Mahaprabhu and another story. এবং তখন উনি গঙ্গা ওপারে গিয়ে চম্পাহাটিতে বাস করতে লাগলেন, এবং সেখানে উনি মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। There was another ghat there also, as Nirdaya Ghat. এবং তার থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে আরেকটা ঘাট, সেটার নাম হচ্ছে নিদয়া ঘাট। That's not existing now, it's moved. The Ganges washed that in our time, it washed it away. There was a temple there also that went into the river, they had to move that temple. এবং সেখানেও একটা ছোট মন্দির ছিল, কিন্তু গঙ্গা দেবী আমাদের সময়ই সেই ভাঙন ধরার ফলে মন্দিরটাকে ওখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে আসতে হয়, এবং ওই ঘাটটাও ভেঙে যায়। When Nimai took sannyas, that's where he crossed the river to go to Katwa. যখন নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তখন উনি ওই ঘাট দিয়েই এই গঙ্গা নদী ওপার হয়ে কাটোয়াতে গিয়েছিলেন। So the residents of Navadip called that place Nirdaya. Daya means mercy and Nir means no mercy. তাই নবদ্বীপবাসীরা সেই ঘাটটিকে নির্দয়া ঘাট বলে বললেন, কারণ সেই ঘাটের কোনো দয়া নেই, সেই জন্য। From that ghat, these people have no mercy. They took our Nimai away and let him take sannyas. তো এই যে ঘাটের যে লোকেরা, তাদের কোনো দয়া নেই, এবং সেই জন্য তারা আমাদের নিমাইকে নিয়ে চলে গেছে, তাই ওই ঘাটটার নাম নিদয়া ঘাট। That place should be called Nirdaya. এবং সেই জন্য ওটাকে নিদয়া বলা হয়। And then when he went to Katwa, Mother Sachi cursed that place also. That should be called Kantak, not Katwa. Kantak is a thorn, a very sharp thorny plant. এবং যখন মহাপ্রভু কাটোয়াতে গেলেন তখন সচিমাতা অভিশাপ দিলেন যে ওই জায়গাটাকে কাটোয়া বলা উচিত, ওটাকে বলা উচিত কণ্টক, মানে বা কাটার মতন। Because he's taking sannyas and leaving Mother Sachi was like a sharp thorn. কারণ তিনি সন্ন্যাস নিয়ে যখন চলে গেলেন তখন সচিমা একটা খুব তীক্ষ্ণ কাটার মতন ব্যথা অনুভব করলেন। Okay, then you keep walking and you come back onto this Bhaktisiddhanta Saraswati Marg again. এবং এভাবে যে আপনি আরো আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন, তাহলে আপনি আবার পুনরায় এই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের রাস্তায় চলে আসবেন। So you walk down the road a little bit and then turn off and go up to Jagannath Mandir. এবং সেখান থেকে আরো একটু এগিয়ে গেলে আপনারা যে রাজাপুরে জগন্নাথ মন্দির, সেখানে এসে উপস্থিত হবেন। We don't have time to hear the pastimes of Jagannath, but that's another. আজকে আমাদের সময় কম, তাই আমরা জগন্নাথের যে বিভিন্ন লীলা সেগুলো সব শ্রবণ করতে পারবো না। Jananavas is speaking on deity pastimes, so he'll probably talk about them. এবং একদিন জননিবাস প্রভু আপনাদের সামনে আসবেন, তখন উনি হয়তো জগন্নাথ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবেন আপনাদের। And then when you keep walking past Jagannath temple and you eventually come to turn right, bear right, you'll come to the Jalangi river. এবং ওইভাবে জগন্নাথ মন্দির অতিক্রম করে আপনারা যে আরো হাঁটতে থাকেন, তাহলে আপনারা চলে আসবেন জলঙ্গি নদীর ধারে। And there, right at that place where you meet the Jalangi, it is called Mayapur Mat. এবং সেইখানে জলঙ্গির যেখানটাতে এসে আপনারা পৌঁছবেন সেটাকে বলা হয় মায়ামারির মাঠ। Mayamari, where Maya was killed. Mayamari, there was a demon called Maya who lived there. কারণ সেখানে মায়া দানব বলে একজন দানব বাস করতেন, এবং তাকে সেখানে মারা হয়েছিল। And he used to harass all the brahmanas. He was harassing the brahmanas. এবং সেই মায়া দানব সমস্ত ব্রাহ্মণদের অনেক রকম ভাবে অত্যাচার করছিলেন। So when Balaram, when the battle of Kurukshetra began, Balaram left on plea of going on pilgrimage. যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন বলরাম ওই গৃহ ত্যাগ করেন যে তিনি তীর্থযাত্রা করবেন এই উদ্দেশ্যে নিয়ে। So he came here, and then the Brahmins told him this demon is harassing us, and Balaram had a fight with him there and killed him.
এবং তখন যখন উনি এখানে এসে উপস্থিত হন তখন সব ব্রাহ্মণরা তাকে বললেন যে এই মায়াদানব আমাদেরকে খুব উপদ্রব করছে। তো তখন সেই বলরাম তাকে নিধন করেন। And then you can walk down the bank of the, very beautiful walk, right down the bank of the Jalangi. এবং তারপর আপনারা জলঙ্গির ধার দিয়ে খুব সুন্দর একটা দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে আপনারা হেঁটে হেঁটে আসতে পারবেন। It's just a mud path. এটা মাটির কাঁচা রাস্তা। And there's banana trees and date palms. এবং তার রাস্তার দুধারে সুন্দর কলা গাছ আছে, খেজুর গাছ আছে। And rice paddies and the Jalangi river. এবং তার পাশে কিছু ধান ক্ষেত এবং এদিকে জলঙ্গি নদী বয়ে যাচ্ছে। And some forests. এবং কিছু সুন্দর ছোট ছোট জঙ্গলও আছে। Then you come down to the Maheshganj, that's near the Taranpur Ghat. এবং তারপর আপনারা ওই নদীর ধার দিয়ে আস্তে আস্তে যেখানে তারণপুর ঘাট মহেশগঞ্জ সেখানটাতে আপনারা এসে উপস্থিত হবেন। So all this walk, there's not many pastime places. Then we'll come down to Hula Ghat. এবং তারপর ওখান থেকে সোজা রাস্তা দিয়ে আপনারা হুলুর ঘাটে এসে উপস্থিত হবেন। And then we'll stop at the where Nandanacharya, thank you. Nandanacharya is not, what Gaudiya Math is it? No, it's not Maharaj. Goswami Maharaj. এবং তারপর হুল্লোঘাট থেকে আপনার সোজা আস্তে আস্তে নন্দনাচার্য ভবন যেটা গোস্বামী মহারাজের গৌড়ীয় মঠ সেখানে এসে উপস্থিত হবেন। So that is a place of, used to be the place of Nandanacharya. কারণ সেটা ছিল নন্দনাচার্যের গৃহ। It's a place of hide and seek there. Hide and seek. এবং সেটা হচ্ছে একটি লুকোচুরি খেলার স্থান। Mahaprabhu hid there, Advaita Acharya hid there, I think Nityananda hid there. কারণ সেখানে মহাপ্রভু এসে লুকিয়েছিলেন, অদ্বৈত আচার্য প্রভু উনি এসে লুকিয়েছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু তিনি লুকিয়েছিলেন। And that is where the meeting of Lord Chaitanya and Nityananda finally took place. এবং সেই স্থানেই অবশেষে নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। Probably Atul Krishna Prabhu will speak about these pastimes. এবং অতুল কৃষ্ণ প্রভু সেগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করবেন। And then we come back to the Mayapur Chandrodaya Mandir. এবং তারপর আরেকটু এগিয়ে আসলে আমরা মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে এসে উপস্থিত হব। When this prediction that Srila Bhaktivinoda Thakur makes, or Nityananda actually, when people start moving back to Navadvip, he said, and from there, there's a very wonderful temple will rise, a Bhut Mandir. এবং নিত্যানন্দ প্রভু উনি এই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে যখন সবাই আবার মায়াপুর ধামে ফেরত আসবে তখন আস্তে আস্তে এইখানে এই অদ্ভুত মন্দিরটা জেগে উঠবে। Many residential buildings will come, many ghats will come, and a very exceedingly wonderful temple will rise from which the service to Gauranga will spread all over the world. এবং তখন অনেক ভক্তরা আসবে, অনেক গৃহ নির্মাণ হবে, অনেক যে ঘাট লুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলো তারা জেগে উঠবে এবং তারপর এই অদ্ভুত মন্দিরটা প্রকাশ হবে যেখান থেকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য সেবা বিকাশিত হবে। So we're all part of this revelation being manifest now. এবং এইভাবে আমরা সকলেই এই যে আবার উন্মোচিত হচ্ছে ধামটা তার একটা অংশগ্রহণ করছি। So that's some of the interesting pastimes and places that you can see on this Panchakrosa. এইগুলো হচ্ছে কিছু কিছু সুন্দর লীলা এবং দর্শনীয় স্থান যেগুলো আপনারা এই পঞ্চক্রোশ পরিক্রমায় দেখতে পাবেন। Mayapur কি জয়, Panchakrosa পরিক্রমা কি জয়, সর্বপার কি জয়, তাই গোপনন্দী হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। Thank you.